Good evening, friends. I want to see everybody's face. So, this is a intercultural exchange. So, I have to speak in English, but pardon my English. I cannot express myself very well in English, but I will try. See, in USA or UK, we have a lot of Indian restaurants, but generally the Westerners think that an Indian restaurant has tikka or masala. So we have to say that we are not masala people. We have another culture here, that is South Indian culture. We have dosa, we have idli, and we have all kind of special things in our culture. So we have to insist that there is a country called South India. It's entirely different from North India. And we have our own culture, our own and literature, which is in a way far better than any Western or North Indian writing. So this idea of Southern Indian literature arrived to me through my close friend Satish Chapparige. You may have heard about him. He's a Kannada person. He conducted a seminar at Bengaluru in the name of Book Brahma, and then he developed it as a book festival, the South Indian book festival. I used to visit a lot of book festivals to promote my books in these days. But when I visit this Book Brahma festival, the first time I witnessed a kind of power in the air. Generally, the book festivals are some kind of sales promotions only, nothing more than that. Usually a writer would sit here, he would talk about his own book, and he would put his hand down up and show his book everywhere. Oh, this is my book. Usually these book festivals often displays the back cover of a book. The discussion will be based on the back cover of the book. But for the first time I saw a power in the air. A lot of Telugu, Kannada, Malayalam, Tulu and Konkani people gathered there. And it's a very interesting fact that a Tamil person can somehow he can communicate with a Telugu person. A Tamil other cannot talk, cannot understand Telugu, but somehow he can communicate with the Telugu people. So people used to talk with each other, they have communication with each other, and there was a wave of literature everywhere. So first time I saw there is a natural communication between Tamil, Malayalam, Telugu, and Kannada literature. So, see, you may know about our Tamil literature scenario. Sivaram Karan, Vairappa, Masti Venkatesh Iyengar, all some kind of Tamil authors in our language. Almost everybody read about their books and everybody know about their writings. Similarly, Vaikam Mohan Bashir is not a Malayalam writer. We consider him as a Tamil writer. And my son is here, Ajidan, he is a Tamil author. And his ideal writer, his idol is Vaikam Mohan Bashir. He used to read him through Tamil. So that's the situation here. So I plan to promote a South Indian literature in our languages. So I invited Telugu writers and Tamil writers into our Vishnupuram award function, and this year we are inviting Madhurantakam Narendra from Telugu and Jayant Kaigini from Kannada. So this is the idea. We have to create a separate leadership for South Indian literature in London, in Britain, and USA, and everywhere. This is the idea. I'm not going to talk a lot because after a long discussion, I cannot make a good speech now. But this is my idea. So this meeting is a starting point for organizing a South Indian literature space in Britain. We are planning to conduct a
South Indian Literary Festival here at London, most probably at 2027. We are going to conduct a Tamil Literary Festival at New York at 2026, April. And after that, the next festival will be here. And we are planning to conduct it as a South Indian Literary Festival, inviting our Kannada and Telugu and Malayalam writers here. And we have to present ourselves to the West as a unique culture, as a unique literary field. That's my idea. I request the support of everybody for this endeavor. Thank you. We have 10 minutes. We can ask questions to கேள்விகள் மைக் தரேன். யாராவது கேட்கணுமோ அடுத்து அவங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படி வரிசையாக கேட்குறோம். சார், நான் மெசேஜ் அனுப்பினதான் கேட்குறேன். நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக பெருஞ்செயல்கள் செய்கிறதுக்கான முக்கியத்துவத்தை வந்து உங்கள் காணொலி மூலமாகவும் உங்களோட பேச்சுகள் மூலமாக சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க. ஆனால் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்கிறப்போ வந்து எப்பப்பெல்லாம் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறோமோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதிகமாக வருது. இல்லாட்டி வந்து ஒரு மாஸ்டர் இல்லாட்டி ஒரு பெருஞ்செயல் புரிபவரின் பண்புகள் என்ன, அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம வந்து சரியான பாதையில் போகிறோமா இல்லையா, ஒருவேளை டிவியேட் ஆகிறோம்னா பெருஞ்செயல் புரியறதுக்கான நோக்கத்தில் தடமாறாமல் இருந்து எப்படி பெருஞ்செயல் புரிவதுன்னு உங்ககிட்ட கேட்பேன். இப்போ ஒரு 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆஸ்திரேலிய ரைட்டர் எழுதின ஒரு ஆர்டிக்கிளில் எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபார்வேர்டு அது வந்து இந்த ஆர்டிக்கிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, டே டு டே லைஃப், மண்டே லைஃப்ல ஒரு பெரனியலான ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிக்கிறவங்க அவங்க தான் அந்த லைஃப்பை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும், சரியா. இப்போ உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்ல ஒரு 90% அன்றாட சாதாரண லௌகிகமான விஷயமா, ஆனால் ஒரு சின்ன பிடியாவது த காஸ்மோஸ், த பெரனியல் ஐடியாஸ், அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். அதை தான் நான் பெருஞ்செயல் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும்போது வரக்கூடிய எரர் என்ன அப்படின்னா, பெருஞ்செயல் என்று சொல்லும்போது வெற்றி, சக்சஸ், அச்சீவ்மெண்ட், சாதனை இதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. நான் சொல்றது சக்சஸையோ அச்சீவ்மெண்ட்டையோ பெருஞ்செயல். சக்சஸ்னால போனா there is also failures. அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு போனா you may not achieve something, it is not in your hand, right? அப்போ பெருஞ்செயல்னா என்ன? பர்சனல் சக்சஸ், பர்சனல் அச்சீவ்மெண்ட் இல்லாம பெருஞ்செயல் உண்டா? அந்த கேள்வி. அப்போ சாதாரண ஆட்கள் வந்து பெருஞ்செயல் புரிய அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஐ வாண்ட் டு டூ கிரேட் திங்ஸ், ஐ வாண்ட் டு பி அன் அச்சீவர், இதுதான் நினைக்கிறாங்க. இது ராங் ஐடியா. அப்படி நினைக்கிறவங்க பெரும்பாலும் அந்த பெருஞ்செயல் செய்ய முடியாது. They can only dream. Then they should, usually they will fail. இந்தியாவில் இந்திய சுதந்திர போராட்டம் நடக்குது. இது ஒரு பெருஞ்செயல் தானே. அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்தி ஒரு பெருஞ்செயலாற்றினார். ஆனால் எங்கள் ஊரை சேர்ந்த எம்இ நாயுடுவும் பெருஞ்செயலாற்றினார். பிகாஸ் he was the part of their great activity. So be the part of the great activity. That's the only way to achieve great things. You are the part of the great things. That's the only possible way. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு கிரேட் ஐடியா, a great movement, a great force ஒரு பகுதியாக தான் ஆக முடியும். Naturally you are the part of the great thing. That's the only possibility. Otherwise, if you are imagining that you are going to do something very big, actually you are boosting your ego, and every bloated ego will create only sufferings and it will not create anything. If you are boosting your ego, actually you are creating a lot of negativities also. நீங்க உங்க ஈகோ பெருசு பண்ணா பெரிய ஈகோ பண்ண நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸும் அதே மாதிரி பெருசாகும்.
நீங்கள் ஒருபோதும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஸோ பி தி பார்ட் ஆஃப் கிரேட் திங்ஸ், அண்ட் கிரேட் திங்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் அரவுண்ட் யூ. ஈஸிலி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை எனிதிங். கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்காக இருக்கலாம், இன்டலெக்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸாக இருக்கலாம், சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸாக இருக்கலாம், ஆர்ட், எனிதிங். அப்போ கிரேட் திங் என்ன? இட்ஸ் a huge collection of human knowledge outside. அதனுடைய சைஸை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன்லாம் ஒரு சின்ன ட்ராப், டால்ஸ்டாய் ஒரு சின்ன ட்ராப் தான், and Jaymohan is another small drop, and you can be another drop. So add something to that. That's the only thing you can do, and do this. That's the great thing. அது கப்பால யாரும் ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. இங்கே நான் நிற்கணும், 1000 வருஷம் என்னோட பேர் நிற்கணும், நான் செத்து போன ஒரு 10 தலைமுறை என் பேரை சொல்லணும், உலகமே என்ன பார்க்கணும், இப்படிலாம் நீங்கள் நினைச்சீங்கன்னா டிசப்பாயிண்ட் தான் பாக்கியம். பீங் தி பார்ட் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் திங்ஸ் ஹேவிங் அரவுண்ட் அஸ், அது ஒன்று நமக்கு செய்ய ஒரே பெரிய செயல். அதான் நான் சொல்றேன். என்னோட கேள்வி டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் பற்றி. ஸோ நான் உங்களுடைய நீண்ட கால வாசகர். ஸோ அறம் நீங்கள் எழுதினப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல அந்த நீங்கள் பிளாக் பண்ணுறதுலேருந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனில் கெத்தேல் சாகத்தையும் அந்த பழனியப்ப ஆட்சியுடைய உணர்ச்சிகளை கேன் பி ஆக்சுவலி கடத்த முடியுமா? உங்களை படிக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு அந்த அந்த படிப்பின் சுவைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. இப்போ நான் பார்க்குற நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப தட்டையாக இருக்குது, இதில் வந்து உள்ளே போக முடியல. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனை வச்சு ஒரிஜினல் ஆத்தரை வந்து நம்ம எப்படி எடை போட முடியும்? இன்னைக்கு காலையில கூட இந்த கேள்வி பதில் சொல்லிட்டு I think you can follow the questions. He asked about the effectiveness of translation. So he asked, his translation is possible between languages, particularly in art literature. So the answer is, while you are reading a text, you are actually translating it into your experience. When you are reading the original text of Jaymohan, actually you are reading it and you are actually translating it into your experience. எப்படி அறத்தை நீங்க அடையீங்க? அங்க இருக்கிறது ஒரு 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 வெர்பல் கலெக்ஷன், ஒரு 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 செட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அங்க இருக்கு, a construction தி லாங்குவேஜ் தான் இருக்கு. அதை நீங்க தான் உங்களுடைய இமேஜினேஷன் வழியாக அதை அனுபவமா மாத்திக்கிறீங்க. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இந்த அனுபவத்தை, இந்த இமேஜினேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா வேற மொழியில் இருக்கிறத இமேஜின் பண்ணிக்கணும். இமேஜினேஷன் இஸ் தி ட்ரூத். நான் வந்து தமிழ்ல எழுத ஒரு ஒர்க்கை படிக்கும் போதும் அதன் கற்பனை தான் பண்றேன். அதே போல ரஷ்யால இருந்து ஒரு ஒர்க்கு தமிழ்ல வரும்போதும் இது ரஷ்யால எப்படி இருக்கும்னு நான் கற்பனை பண்ணிக்க முடியும். நான் அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் எ டூல். அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஒரு ஒரு வழி மட்டும்தான். அது வழியாக நான் அங்கே போக முடியும். இப்போ காலையில் ஒரு ஓமை சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு கார் அந்த பஸ்ஸில் கிளாஸ் வழியாக நான் வெளியே பார்க்கணும்னு வைங்க, கிளாஸில் கொஞ்சம் அழுக்கு இருந்துன்னா முதல்ல அது டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். ஆனால் வெளியே சீனை பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னே இது மறைஞ்சு போயிடும். வெளி சீன் தான் தெரியும். பேட் டிரான்ஸ்லேஷன் வழியாக கூட கிரேட் ஒர்க்ஸை இமேஜின் பண்ண முடியும், படிக்க முடியும். ஏன்னா ரீடிங் வந்து இமேஜினிங், ரீடிங் வந்து நோயிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், இமேஜினிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ டால்ஸ்டாய் தமிழுக்கு எப்படி வராரு? த்ரூ இங்கிலீஷ் தமிழுக்கு வராரு. மார்ஷல் புஸ்ட் இங்கிலீஷ் வழியாக தமிழுக்கு வராரு. நிறைய டெக்ஸ்ட் வந்து 3வது 4வது டிரான்ஸ்லேஷன் வழியாக இந்தியாவுக்கு. ஆண்ட்ரே டிரைன் சாரி யூரி பலாயன் ஒரு ரைட்டர் இருக்காரு, அவர் தூந்திரா லாங்குவேஜ் ரைட்டர். அது ரஷ்யாவில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி அங்கிருந்து தமிழில் வருது. அப்போ நான் அவரை படிக்க முடியாது. யூரி பலாயனுடைய முக்கியமான ஒர்க் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ட்ரூ மேன் அப்படின்னு புக் இருக்கு. தூந்திரா பகுதி லைஃப் அதை என்னால் படிக்க முடியல. எனக்கு தெரியும் அதில் என்னென்ன லாஸ் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் என்னென்ன சாதிக்கணும்னு இமேஜின் பண்ணணும். இப்போ அபிநேனி பாஸ்கர் வந்து நெமிலியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன். நெமிலியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அவரு வந்து ரீஜனல் டைலக்டை நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன், அதை அவர் பயன்படுத்த முடியாது. என்னோட டெக்ஸ்ட்ல ஒரு நாடார் பேசுறதுக்கும் அப்பர் கேஸ்ட் ஆள் பேசுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும்.
அது அவர் அங்கே கொண்டு வர முடியாது. கொண்டு வந்தால் அது தெலுங்குல சரியாக அவர் ஃப்ளாட் லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி. ஆனால் ஒரு சென்சிபிள் தெலுங்கு ரீடர் வந்து இது தலித் பேசுறது, இது அப்பர் காஸ்ட் பேசுறதுன்னு இமேஜின் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனில் லாஸ் உண்டு. ஆனால் அந்த லாஸை இமேஜின் வழியாக கடந்து போக முடியும். வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர் என்பது டிரான்ஸ்லேஷன் வழியாக தான் சாத்தியம். நான் படிக்கக்கூடிய லிட்ரரி மாஸ்டர்ஸில் 10க்கு 8 பேருமே டிரான்ஸ்லேஷன் வழியாக தான் படிச்சிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the Kannada translations of Tamil was actually very poor translations. சிவராமகாரத்துடைய சித்தலிங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப poor translation. படிச்சிருப்பீங்க, மரளி மன்னிகை, வெரி poor translation. அதே சமயத்தில் ஹேமா ஆனந்த தீர்த்தனுடைய மாஸ்திய ஐயங்கார், வெங்கடேஷ் ஐயங்கார் டிரான்ஸ்லேஷன் குட் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ்? எனக்கு எதுவுமே தெரியல, ரெண்டும் ஒன்று தான். ரெண்டு வழியாக நான் இங்கேருந்து மாஸ்தியை இமேஜின் பண்ணுறேன், காரந்தி எப்படி எழுதியிருக்கான்னு இமேஜின் பண்ண முடியும். ஸோ இமேஜினேஷன் தான் ரீடிங்குடைய ப்ரிசைஸாக அந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. லாங்குவேஜ் அந்த 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸை கடத்தினா போதும். அப்போ எப்போ பேட் டிரான்ஸ்லேஷனாக என்ன? பேட் டிரான்ஸ்லேஷன்னா ரொம்ப படிக்க முடியாத பேடான ஒரு கான்ட்ரைவ்டான லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது. அது நிறைய பேர் தமிழில் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கவே முடியாது, அல்லது தப்பான டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ். அது அந்த இப்போ அழுக்கு கொஞ்சம் இருந்தால் கூட நம்ம வெளியே பார்க்க முடியும், ஆனால் மொத்தமாக சாணிய மொழி வச்சுருந்தா பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு, அது இல்லைன்னு சொல்கிறேன். ஆனால் ஓரளவுக்கு தப்பு இல்லாமல் மொழிபெயர்த்தால நம்மளால லாங்குவேஜ் போக முடியும். இப்போ ஒரு பிரிட்டிஷ் மேன், ஒரு பார்ன் பிரிட்டிஷ் மேன் வந்து ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் தி ட்ரூத் படித்தாருன்னா அதை இமேஜினே பண்ண முடியாது, அது இதுக்குள்ள வரவே முடியாது. ஏன்னா இந்த லைஃபே அவருக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தரையில் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்கன்னு தெரியாது. அப்போ எப்படி அவர் படிக்கிறாரு? அப்போ ஒரு பிரிட்டிஷ் காமன் ரீடர் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் தி ட்ரூத் படிக்க முடியாது, அவர் உள்ள வர கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவனுக்கு இதை மாற்றணும்னு வச்சுங்க, அது அறமே கிடையாது, அது என்னுடைய கிடையாது. அப்போ அவன் இங்கே என்ன நோக்கி வரணும். அப்போ நான் அமெரிக்காவில் தான் சொன்னேன், யூ ஹேவ் டு ட்ராவல் டுவர்ட்ஸ் மீ பிகாஸ் ஐ ட்ராவல்ட் a lot towards you. For the past 100 years, the Indians are traveling towards you. Then you have to travel towards me. அங்கே உள்ள ரைட்டர்ஸில், அங்கே உள்ள எடிட்டர்ஸில், இப்போ ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் தி ட்ரூத் எடிட்டர் ஷீனான்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க. அவங்க ஒரு ஐரிஷ் உமன், இன் பிரிட்டனில் செட்டில் ஆனாங்க. அவங்க அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன இடங்கள் புரியாமல் இருக்கு. அது மாதிரி ஆடம் அப்படின்னு ஒரு ஹங்கேரியன் பர்சன், அவன் தான் இதனுடைய எடிட்டர், அபிஸுடைய அமெரிக்கன் வெர்ஷனுடைய எடிட்டர், அமெரிக்கன் எடிட்டர். அவன் அதை பற்றி என்ன அபிஸ் பற்றி என்ன பேசுகிறான், அவனுக்கு புரியாத ஒரு நியூஸ் கிடையாது. இவ்வளவு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் படிச்சிருக்கேன். அவரோட பெஸ்ட் பீஸ் இருக்கு இல்லையா, பெஸ்ட் இடம், பெஸ்ட் நியூன்சஸ் எல்லாமே அவனுக்கு கிடைக்கும். பிகாஸ் இஸ் a literary reader. அதனால வர முடியும். Another question is about how you are going to be writing in the future with Western readers in your mind. So I want to start with the collective unconsciousness by the Gustav Jung. So in your writing, I often felt that lots of archetypal pictures in there, images in there, and it takes us to that. So that's why your novels and stories are so powerful. So in the future, now that you're going to keep the Western readers, potential Western readers in your mind, how is it going to affect your thinking or the way of writing? Do you think it's going to affect at all? Or are you going to say that I will stay where I am, you come with me? See, if you are trying to write for a Western author, Western reader, so what is about the Eastern readers? They can be translated in Japanese, right? These stories can be translated into Asian languages. So I have to write for Western readers. Then how can they understand my text in the East? Can anyone write for everyone in the globe? So I have to write my text, not their text. That's why it is literacy. I have to write to express my personality,
my anguish, and my historicity through articulated images. That's art. So I have to write about myself. So as I am the part of the humanity, my mind is a global mind. So every human being can easily understand my mind if it is so deep, if it is original. So I have to try to write my original spirit. I have to try to translate my original spirit into write. That's the only task of a writer. Any writer. Any writer has this only one task, translating his personality into a text. If it is original, it is global. So no need to address a particular culture. And I believe West is not the deciding factor of the group humanity. Yes, West is very influential, and West is deciding who is the global other, right? The major awards of the literature is given by the West. Still, we should not write for West. For the past 50 years, or more than 100 years, the Indian English fiction is written for the West. So the Neminila is making a great impact on Telugu, Kannada, and in Gujarati and Bengali also, and in Malayalam, of course. But not a single Indian English fiction had created any impact on any Indian languages. Can you say a single book? See, Masti Venkata Sayangar is a Tamil author, but Aravind Adiga is not a Tamil author. He is an English author. He wrote for Indian, American and British authors, British readers. So if I am trying to write for the West, I lose my Eastern readers. I lose my original readers of Tamil and in South India. So I want to communicate with other human beings, not a particular culture. வணக்கம். நான் என்ன தெரிவிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட, வெண்முரசு போல ஒரு மாஸ்டர் பீஸை உண்மையாகவே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது சாத்தியம். ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல போனால், வெண்முரசனை எப்படி தெரியுன்னா, ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம். இதுக்கு முதல் நீங்கள் எழுதின கூட அதோட கம்பேர் பண்ணிடலாம்னு ஜோசப். அது என்னென்னா, இப்போ கொற்ற வேகம் முதல்ல அது ஒரு வரி வருது, நான் ஃபுல்லாக வாசிக்கலாம், அது மட்டும் அதோடய ஸ்டக் ஆகிடும். அப்படி ஒரு வரியை டிரான்ஸ்லேஷனில் மிஸ் ஆகும்போது நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னா, ஒரு 3 வரி மட்டும் சொல்கிறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீலத்தின் எல்லையின்மையே வானம், நீலத்தின் அலைகளை கடல், நீலம் ஒரு புன்னகை, கருமைக்குள் ஒளிபரவதன் வண்ணமது, கருமையோ அனைத்தையும் தன்னுள் அடக்கு கொண்ட பெருவழி, அவர்கள் கருமையை அஞ்சினார், புன்னகைக்கும் கருமையை நீளம், நீல நிறம் கொண்டவள் குமரி என்னை, அழியாத கதைகள் வழியாக அவர்கள் அறிந்த முழு முதல் தெய்வம். இந்த வரியை டிரான்ஸ்லேஷன்ல மிஸ் பண்ணும்போது how do you feel? இது ஒன்று. ரெண்டாவது என்னன்னா, வெண்முரசு ஃபுல்லாவே அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பிலோசபிக்கல் எல்லாத்தையும் தாண்டி கவிதை நிறைஞ்சிருக்கு. அதால நான் வாசிக்கிறேன். ஒரு பொயின்ல இறுதி போருக்கு முதல் கிருஷ்ணர் அங்க போயிருக்கும் போது ஒரு பொயின்ல இவர் ஆர்கியூ பண்ணி எயிலாம ஒரு சொல்றாரு, கடல் பெருகி எழுந்தாலும் நிலை பெயரா மலைமுடியன நிறுத்தும் பயிர்வன் நான், ஆவன அனைத்தும் அறிவேன் ஆயினும் எண்ணி நோக்குகையில் எழுந்தமர்ந்து விழிநீர் வைத்திருக்கிறேன்னு சொல்றேன். கணம் கோடி உயிர்கள் மாயம் இந்த மாயப்பெரு வழியில் மக்கள் திரள் என்பது திரண்டதுமே அழியும் சிறுகுமிழி என்றிருந்தது உளம் பதறுகிறேன், தந்தை என்று நின்று ஆம் என்கிறேன், தாய் என்று கணிந்து இல்லை என்கிறேன், கனமோயா இருநிலைகள் கொண்டு ஊசலாடுகிறேன் சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. உங்கள் அனைவருக்கும் மடிபரப்பி முளையூட்டிய மூதனேன் என்று கூறுகிறேன், உளம் இருக்கிறேன்னு சொல்றேன். இப்படி ராதையை பற்றியும் கண்ண இடங்கள்ல இப்படி இருக்கு. நீங்க ரைட்டரா, how do you feel when a translator misses or less அவருக்கு அதுக்கான இயல்பு இல்லாம less able to translate the originality of it? அது நீங்க கேட்குற ஒரு விஷயம். The spirit of a language, the spirit of a language, the spirit of the language is in the tune, inner tune of the language. The spirit of the language in the metaphorical structure of the language.
அது டிரான்ஸ்லேட்டபிள் கிடையாது. அது இந்திய மொழிகள் எல்லாத்துக்கும் அப்படி சொல்லலாம். அது தமிழ். இந்தியாவில் எல்லா மொழிகளிலும், இந்த உலகம் முழுக்க எல்லா மொழிகளும் அந்த மொழிக்குன்னு ஒரு சவுண்ட், அந்த மொழிக்குன்னு ஒரு மெட்டஃபாரிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கு. அது டிரான்ஸ்லேட்டபிள் அல்ல. அதுதான் லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றது. இந்த லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்றது இது சோல் ஆஃப் போயட்ரி. அதுல மெட்டஃபர்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் ஆகும், சவுண்டு கம்யூனிகேட் ஆகும். மெட்டஃபர்ஸும் சவுண்டும் இணையும் போது வரக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்று இருக்கு, அது கேன் டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. அப்போ ரஷ்யன்ஸ் வாசித்த டால்ஸ்டாயை நான் வாசிக்க முடியாது. நான் ஒரு டால்ஸ்டாயை வாசிப்பேன், அது நான் இமேஜினேஷன் வழியாக எல்லாத்துக்கும் வழி அடைஞ்ச டால்ஸ்டாய். இந்த டால்ஸ்டாய்னு ஒருத்தர் இருக்கார் ரஷ்யா. இப்போ உதாரணமா ரஷ்யன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம படிக்கக்கூடிய விட துர்கனேவ் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆள். ஏன்னா மோர் லிரிக்கல் அண்ட் பியூட்டி, ரஷ்யாவோட பியூட்டி அதில் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஹெர்மன் ஹெஸ் வந்து நம்ம படிக்கிற ஹெர்மன் ஹெஸ் அல்ல, ஜெர்மன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஹெர்மன் ஹெஸ் சம்திங் மோர் லிரிக்கல் அண்ட் அது மிஸ் ஆகும். அது பஷீரை தமிழில் படித்தாலும் மிஸ் ஆகும். பஷீரை மலையாளத்தில் மட்டுமே படிக்க போகக்கூடிய ஒன்று. அண்ட் அபவ் ஆல் சில லாங்குவேஜஸ் இஸ் மோர் தென் லாங்குவேஜ். அதில் வந்து டெஃபினெட்லி தமிழ் சம்திங் மோர். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவரில் தமிழ் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் மட்டும்தான் அந்த லேயர் இருக்கு. ஏன்னா தமிழுக்கு 3 லேயர், சான்ஸ்கிரிட் 4 லேயர்ஸ், 3 வெவ்வேறு பீரியட். அப்போ ஒரு வார்த்தையே வேற வேற இடத்துல பிளேஸ் பண்ண முடியும். ஒரே வார்த்தையை 4 டோன்ல யூஸ் பண்ண முடியும் தமிழ்ல. இது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ளஷர். ஸோ நான் ஒரு மலையாளி, ஆனால் நான் யாரும் அது தமிழ் தான் பண்ண முடியும். நான் எப்போ சொல்லுவேன், என்னுடைய சைஸுக்கு மலையாளம் சின்னது, ஆகவே தான் நான் தமிழில் எழுதுறேன். நான் இங்கிலீஷில் எழுதியிருந்தேன்னா இங்கிலீஷ் எழுதிருக்க மாட்டேன். நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய சைஸுக்கு இங்கிலீஷ் சின்ன லாங்குவேஜ், நான் லத்தீனில் தான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ரைட் இன் தமிழ் பிகாஸ் இட்ஸ் எ பிக் லாங்குவேஜ், இட்ஸ் எ வெரி ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜ். இன்றைக்கு உலகத்தில் ஒரு தொன்மையான லாங்குவேஜில் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் எழுதி படிக்க முடியும்னா 1-2 லாங்குவேஜ் தான் இருக்குது. அதில் ஒன்று தமிழ். இந்திய லாங்குவேஜ் தமிழ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரு ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜில் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் பாசிபிள்னா தமிழில் மட்டும்தான் பாசிபிள். அது கொடுக்கக்கூடிய டெப்த் இருக்கு இல்லையா, ஒரு ஏன்ஷியன்ட் லாங்குவேஜில் ஒரு மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் வரும்போது டெப்த்தை அதை இன்னொரு லாங்குவேஜில் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. பர்டிகுலர்லி இங்கிலீஷில் பண்ண முடியாது, அல்லது ஒரு யூரோப்பியன் லாங்குவேஜில் பண்ண முடியாது. யாராவது லத்தீனில் ட்ரை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் ஐயா. என்னோட கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப நாள் என் மைண்டில் இருந்த கொஸ்டின். ஸோ அறம் வெல்லும், அதாவது தர்மம் வெல்லும் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு. தர்மத்தை நம்ம காக்கணும், நம்ம போய் தர்மத்தை ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஒரு பக்கம் ஓகே தர்மம் அதுவே ஜெயிச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம கம்ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் நம்ம தர்மத்தை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கு. ஸோ இதில் எங்கே பேலன்ஸ் இருக்கு, இது எப்படி பார்க்குறீங்க? இது ஒரு பேலன்ஸ்ல ஒன்று கிடையாது. இது ஒரு வெரி ஏன்ஷியன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் தேர் இஸ் a very ancient answer. ரிக்வேதத்தில் உள்ள வரி தான், தெய்வங்களை நீங்கள் பெருக பண்ணுங்க, தேவர்கள் உங்களை பெருக பண்ணுங்க. You have to grow, you have to nourish the deities and deities will nourish you. இதான் ரிக்வேதத்தில் உள்ள லைன். வேள்விகள் வழியாக நீங்கள் தேவர்களை வளர்க்கணும், அப்போதான் தேவர்கள் உங்களை வளர்க்க முடியும். எப்பவுமே அறம் வந்து நீங்க அறத்தை வளர்க்கணும், அப்பதான் அறம் உங்களை வளர்க்க முடியும். இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். யூ ஹாவ் டு நரிஷ் டெமோக்ரஸி, தென் டெமோக்ரஸி வில் நரிஷ் யூ. எல்லா வார்த்தையும் இப்படி எடுத்து பாருங்க. வேல்யூஸ் எது இருந்தோ எல்லா வேல்யூஸும் அந்த வேல்யூஸை நீங்க தான் வளர்க்கணும், அந்த வேல்யூஸ் உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இப்போ உங்களுடைய டீனேஜ் கேர்ள் ரோட்ல தனியா போகிறாங்கன்னா, இங்க கடந்த ஒரு 10,000 இயர்ஸா நீ உருவாக்கிற ஒரு வேல்யூ சிஸ்டத்தினால தான் அவன் தனியா போறான். 5,000 இயர்ஸ் முன்னாடி அவன் தனியா போக முடியாது இல்லையா? இன்னைக்கு நீங்க ஒரு எத்திக்ஸை கிரியேட் பண்றீங்க, அதுக்கான இன்ஸ்டிடியூஷன் கிரியேட் பண்றீங்க, அதுக்கான ஃபெய்த்தை கிரியேட் பண்றீங்க. ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு அநீதி நடந்தா நீங்க சத்தம் போடுறீங்க இல்லையே, பக்கத்துல கூட 10 பேர் வந்தா அவங்க உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க நம்புறீங்க இல்லையா? இந்த நம்பிக்கை இல்லாத இடங்கள் உலகத்தில் இருக்கு.
சத்தம் போட்டால் யாரும் வராத ஆடுகளை கூட இருக்கலாம், இடங்கள் கூட இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய எத்திக்ஸை நம்பி தான் ஒவ்வொரு நிமிஷம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய தர்மத்தை நம்பி தான் வாழ்றீங்க. அந்த தர்மத்தை நீங்கள் தான் வளர்க்கணும். நீங்கள் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணவும் கடமைப்பட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் தர்மத்தை கைவிட்டால் அது உங்களை கைவிடும். அது நம்ம கண்கூடா பார்த்துட்டு இருக்கோம். கண்கூடா பார்த்துட்டு இருக்கோம். தர்மங்கிற வார்த்தையை ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. தர்மம்னு வார்த்தை இல்லை, டெமோக்ரஸின்னு வார்த்தையை வச்சுக்கங்க. டெமோக்ரஸி நீங்க ஒரு சொசைட்டி கைவிடுவீங்க, டெமோக்ரஸியை அந்த சொசைட்டியை கைவிடும். அப்புறம் இவன் டெமோக்ரஸியை கைவிடுவான், டெமோக்ரஸி இவனை கைவிடும். அதுக்கப்புறம் டெமோக்ரஸி என்ன கைவிட்டுருச்சுன்னா அழுவான். அப்படியே உலகத்துல 100 நாடு இருக்கு. மதத்துக்காகவோ ஜாதிக்காகவோ அது மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ரேஸுக்காகவோ நீங்க டெமோக்ரஸியை கைவிட்டா டெமோக்ரஸி உங்களை கைவிடும். அதுதான் அர்த்தம். அடுத்த கேள்வி போறதுக்கு முன்னாடி வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருந்தா ஜஸ்ட் கை தூக்குங்க, நான் மைக் தரேன். சரி, எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப வந்து உங்களோட அறம் புக்கை படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு 4-5 இயர்ஸ் பேக் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு அறம் படித்தேன். அதில் வந்த மனிதர்கள் எல்லாருமே என்னை வந்து ரொம்ப தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த உலக சூழலை பார்க்கும்போதும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது சார். I will tell it in English. Philosophers, writers have been trying to convey aram, dharmam to the mankind for centuries. But war is looking inevitable for humanity. War has been fought throughout centuries in the name of peace. What, in your view, has been missing or misunderstood in those philosophers or writers' message on aram or dharma? Very big question. See, இப்போ நாம் இந்த காலகட்டத்தில் வாழும்போது நமக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கு. எல்லா பீரியட்லையுமே பொலிட்டீஷியன்ஸ் நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்க, we are living in a bad situation of the history அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியும், வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியிலேயே இந்த 50 வருஷம் தான் வார் கம்மியான வருஷம். உலகம் தோன்றின நாளில் இருந்து இது வரைக்குமான வயலன்ஸ் மிக குறைவாக இருக்கக்கூடிய 50 இயர்ஸ் தான் இந்த 50 இயர்ஸ். அதுக்கு முந்தின 50 இயர்ஸ் இதை விட கொஞ்சம் மோசம். ஹிஸ்டரியை கடந்த 200 இயர்ஸை எடுத்து பார்த்தாலே ஒவ்வொரு 50 இயர்ஸுக்கும் வார் குறைஞ்சிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் வயலன்ஸ் குறைஞ்சிட்டு இருக்கிறத பார்க்கலாம். 100 இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு வெப்பன் இல்லாமல் விட்டு வெளியே நீங்கள் போக முடியாது. வாள் வச்சுக்கணும் இல்லையா? இப்போ நீங்கள் வாள் வச்சுக்கல. இப்போ ஹியூமானிட்டி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு எப்பவுமே மனிதர்கள் பட்டினி இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ ஹியூமானிட்டி இருந்த அளவுக்கு எப்பவுமே ஜஸ்டிஸை நம்பி வாழ்ந்திருக்கு. இப்போ ஹியூமானிட்டியில் இருக்கிற அளவுக்கு பீஸ் எப்பவுமே ஹியூமானிட்டி இருந்திருக்கு. அப்போ இதை ஒரு சின்ன எடுத்து பார்த்தா the growth is there. ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு வளர்ச்சி வந்துட்டே இருந்தாங்க. இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 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 டிரான்ஸ்ஜெண்டரோட ரைட்டை பற்றி பேசுறீங்க. இந்த பேச்சு 50 வருஷம் முன்னாடி இருந்தது. இன்றைக்கு ஒரு ஒரு கியூர் செக்ஸ் உள்ள ஒருத்தருடைய ரைட்ஸை பற்றி பேசுறீங்க. 50 வருஷம் முன்னாடி இருந்தது. அப்போ ஹியூமனிட்டி எடுத்து பார்த்தா நம்ம கண்கூட 200 இயர்ஸ் எடுத்து பார்த்தா எத்திக்ஸ், மாரல், ஜஸ்டிஸ் எல்லாமே வெரி வெரி ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? 50 வருஷம் முன்னாடி உங்களுக்கு தப்புன்னு தோண விஷயங்கள் நீ தப்புன்னு. அமெரிக்காவில் ஒரு டாக்டர் நான் பார்த்தேன். அவர் 1978 அமெரிக்காவில் வந்து டாக்டர் ரிசர்ச் வந்திருக்காரு. அவர் சொல்ல நியூயார்க்லேயே 4 கடையில் தான் ஒரு கலர்டு பர்சன் சாப்பிட முடியும். அவர் கருப்பாக இருப்பார், தமிழர். 4 கடையில் தான் சாப்பிட முடியும், வேறு எதுலேயும் உள்ள விட மாட்டாங்க அவர்கிட்ட. அவர் அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டார். இப்படி ஒரு காலம் அமெரிக்கா நியூயார்க்கில் இருந்தது. இன்னைக்கு நியூயார்க் வந்து ஒரு அதனுடைய மேயரார் முஸ்லீம் வந்திருக்கு. இந்த ஒரு காலம் நியூயார்க்கில் இருந்துன்னு சொன்னாலே நம்ப முடியாது. இப்போ இந்த குரோத்தை பார்க்கும்போது இந்த டிப்ரெசிவ் வியூ இருக்கு இல்லையா, அது நமக்கு வராது. அப்போ என்ன நம்ம தெரிய வச்சிருக்கோம், ஹியூமன் லஸ்ட் அல்லது இட், காம குரோத மோகம், செல்ஃபிஷ்னஸ், அது ரொம்ப பெருசு, பிரம்மாண்டமான. அதுதான் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரலான விஷயம். கல்ச்சர் என்று சொல்லக்கூடியது, எத்திக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது, அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லக்கூடியது, அது எல்லாமே கல்ச்சர் தான். இது வந்து இட் இஸ் கல்ச்சர்டு ஒன்று, நம்ம கிரியேட் பண்ணி எடுத்து
அந்த கிரியேஷனை நம்ம கடந்த 2000-3000 ஆண்டுகளாக படிப்படியாக செஞ்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு 100 இயர்ஸுக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி தான் வச்சிருக்கோம். அந்த பெரிய ஒரு மொராலிட்டி நம்ம கீழே வரல, நம்ம மோர் அண்ட் மோர் மொராலிட்டியும் எத்திக்ஸையும் கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அப்போ இன்னைக்கு 2 வியூ இருக்கு. பழைய காலத்துல எல்லாம் நல்லதா இருந்தது, இப்போ எல்லாம் மோசமாச்சு சொல்லப்படுறாங்க. அவங்க இன்டைரக்டா அவ்வளவு சயின்ஸையும் அவ்வளவு பிலாசபர்ஸையும் அவ்வளவு ரைட்டரையும் இன்சல்ட் தான் பண்ணுறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு தான் சொல்லலாம். சொல்றவன் யாருன்னு பார்த்தா தன்னுடைய தீமையை முன்வைக்க விரும்பக்கூடியவன். எவன் சார் யோக்கியன்னு சொல்லக்கூடியவனை போல அயோக்கிய உலகத்துல யாருமே கிடையாது. ஏன்னா அவன் அயோக்கியனை சொல்லதான் விரும்புறான். ஆனா எல்லாருக்கும் தெரியும், நேத்தை விட நாம இன்னைக்கு நீதிவான்கள். எங்க அப்பா பத்தி எனக்கு நல்ல மதிப்பு உண்டு. ஆனா எங்க அப்பாவோட எனக்கு சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜாஸ்தி. ஏன்னா நான் இன்னொரு யுகத்தில் வரேன். என்னை விட என்னோட பையனுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜாஸ்தி. நான் சாதாரண சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை என் பொண்ணுகிட்ட சொல்ல முடியாது. அவரோட சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங். நீங்க கூட எல்லா ஆட்களையும் தெரியுமே, உங்களுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸை விட உங்க பொண்ணுடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் கூடுதல் தானே. இப்போ இதை யார் கிரியேட் பண்ணா? என்ன மாதிரி ரைட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ண. ஸோ இது தொடர்ந்து நாம ஹியூமானிட்டியை உந்தி எடுத்து மேலே கொண்டு போயிட்டு அது நடந்துட்டு இருக்குது. ஸோ அறம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் இங்க கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஒவ்வொரு நாளும் ஹியூமானிட்டி முன்னால கொண்டு போயிட்டே இருக்கு. நான் ஒரு முறை பலமுறை சொல்றது, நான் ஒரு கலெக்டரேட்டுக்கு முன்னாடி நரிக்குறவர்கள் வந்து இங்கிலாஸ் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க எங்க உரிமைக்கு. ஒரு நிமிஷம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு ஓவர்வெல்மிங்கான ஒரு அழுகே வந்துருச்சு. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நாம் படித்து புரிஞ்சுட்டு வரையிலும் ஹோல் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் வந்து நின்று எனக்கு உரிமை வேணும்னு கேட்குறான். எனக்கு உரிமை உண்டு, எனக்கு கொடுன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? எந்த காலத்தில் கேட்டிருக்க முடியும்? 50 வருஷம் முன்னாடி கேட்க முடியுமா? கேட்கணும்னு அவனுக்கு தோணவும் இல்லையா? குர்ரா அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்குறான் இல்லையா? அந்த இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம்ல. அப்போ அதுல அது வந்து சேர்ந்ததுக்கு காந்தியிலிருந்து எல்லாரும் சுந்தரராம சாமி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் உண்டு. ஒரு கைப்பிடி மண் நம்மளும் போட்டுருக்கோங்கிற என்ன, அதுதான் ஐடியலிசம். வணக்கம் சார். உங்களோட சில காணொளிகள்லையோ இல்லாட்டி உங்களுடைய உரைகள்லையோ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மேலை நாடுகளில் கல்வி முறை ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஆனால் நம்மளுடைய கல்வி முறை அந்த அளவுக்கு இல்லை, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைன்னு. ப்ளஸ் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஹெசிடெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த காலேஜ்லேயோ இல்லாட்டி ஸ்கூலில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிறதுக்கும். பட் நான் வந்து நாகர்கோவில் தான். உங்களோட அறிமுகம் எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு 30 வயசுக்கு மேலே ஆச்சு. அண்ட் ஒரு கதையோ இல்லாட்டி ஒரு காணொலியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னால் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல. எனக்கு அந்த அறிமுகம் ரொம்ப லேட்டாக கிடச்சிருக்கு. என்னோட பள்ளியில் நூலகம் இருந்தது, ஆனால் எங்களுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு பீரியட் கொடுப்பாங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் படிப்பேன். புத்தகத்தை படித்து முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, வீட்டுக்கு கொடுத்து விட மாட்டாங்க. பட் இங்கே மேலை நாடுகளில் உள்ள கல்விமுறை அப்படி இல்லை. அவங்களுக்கு புக்கு டெய்லி ஒன்று கொடுத்து விட்றாங்க, படிக்கிறாங்க எல்லாம். ஸோ நம்ம ஊரில் நமக்கு இருக்கிற இளைய தலைமுறைகளுக்கு இந்த மாதிரி இலக்கியத்தோட முக்கியத்துவத்தை, அதோட அவேர்னஸ் இல்லாத சூழ்நிலையில் வாழ்கிறவங்களுக்கு நம்ம எப்படி அதை எடுத்து கொண்டு போக முடியும்? வந்து இந்தியன் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு ஒரு சிக்கல் இருக்கு. 2 வகையான எஜுகேஷன் தான் இருக்கு. ஒன்று கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர்ட் கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன். அங்கே ஹைலி பெய்டு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க பெரும்பாலும் பிரைபு கொடுத்தா அந்த பதவிக்கு வராங்க. அதனால அவங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய கவர்மெண்ட் காலேஜுகளில் 12 மணிக்கு காலேஜ் முடிக்கிறாங்க. படிப்பிக்க நான் 1 கோடி கொடுத்து வேலைக்கு வந்திருக்கேன், நான் இது கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடியது தான் அங்கே இருக்கேன். இன்னொரு பக்கம் பிரைவேட், அங்கே ரொம்ப போர்லி பெய்டு பெர்சன்ஸ். அவங்களுடைய இது வந்து இந்த ரிசல்ட் காட்டினா தான் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க. அப்போ ட்ரைனிங் தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க, டீச்சிங் கிடையாது. திரும்பி 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 ஒரே பாடத்தை எழுத வச்சு பாஸ் பண்ணி ட்ரைனிங் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க. இந்த 2க்கு நடுவில் நாலேஜுங்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இந்தியன் எஜுகேஷனில் இன்னைக்கு இல்லை. ரொம்ப விதிவிலக்கான கல்லூரிகள் இருக்கலாம், ஆனால் ஜெனரலி நாலேஜுக்கான ஸ்பேஸ் கிடையாது. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, இண்டிவிஜுவலாக எதுவும் பண்ண முடியாது. அது சார்ந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அப்படி சொன்னால் என்ன நடக்குதுன்னா, இப்போ இப்படி எஜுகேஷனில் ஒரு ஃபால் இருக்குன்னு சொன்னால், ரூலிங் கவர்மெண்ட் பார்ட்டியுடைய அடிப்படையில் என்ன நினைக்கிறாங்க, அது கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான ஸ்டேட்மெண்ட் நினச்சிக்கிட்டு நம்மளும் அடிக்க வருவாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அமெரிக்காவில் இது மாதிரி கிடையாதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் நம்முடைய சிஸ்டம் எஜுகேஷனுக்கு சரியாக இல்லை, எஜுகேஷன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இருக்க வேண்டியது. ஸோ என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு
அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை வரலாம். 2 இன்னும் எதிர்காலத்தில் ஃபியூச்சரில் ஏஐ எல்லாம் வரும்போது இந்த ட்ரைனிங் ஒர்க் ஆகாது. அப்போது ஒரிஜினல் தாட் இருந்தால் சர்வே ஆக முடியும் பண்ணும்போது எஜுகேஷன் மாற்றி ஆக வேண்டிய கட்டாயம். இது மாதிரி தொடர்ந்து கல்லூரி கல்வியில் என்ன நடக்குது, அது ஆரம்பத்திலேருந்தே கல்லூரியில் ஒரிஜினல் தாட்டுக்கு ஒரிஜினல் ரீடிங்கு ஸ்பேஸே இல்லாமல் ஏன் போகுது? தமிழ்நாட்டில் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸாலையும் ஒரு 5 பக்கம் 6 பக்கம் படிக்க முடியாது. 5 பக்கம் படிக்கணும். 400 வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ஒரு கல்லூரி ஸ்டூடெண்டால் படிக்க முடியாது. அதை மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிட முடியும். ஆனால் படித்து கண்டென்ட் என்னன்னு சொல்ல முடியாது. 400 வார்த்தை. இந்த 400 வார்த்தை இது பரவி தமிழ்நாடு முழுக்க எந்த கட்டுரையுமே 400 வேர்ட்ஸுக்கு மேலே இருக்க முடியாது. தமிழ்நாடு எந்த நியூஸ் பேப்பர்லையும் 400 வேர்ட்ஸுக்கு அதை கட்டுரை இருக்கணும். தமிழ் ஹிந்துவில் ஒரு கட்டுரை 400 வேர்ட்ஸ். 400 வார்த்தைக்கு மேலே இருந்தால் படி நீளமாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைமுறை நமக்கு இருக்கு. 400 வார்த்தை யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ புக்கை எங்கே படிக்க முடியும்? அப்போ ஒரு 1,00,000 பேர் தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு புக்கை படிக்கிறாங்க. பாக்கி எல்லாருமே இல்லிட்ரேட்ஸ் தான், ப்ராக்டிக்கல் இல்லிட்ரேட்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டில். அப்புறம் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லுங்கிறது ஒரு அலார்மிங்லி கீழே போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா தமிழ் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தமிழ் படிக்காமலே நீங்கள் இனிஷியல் மார்க் மட்டும் போது அது யாரும் பார்க்கறது கிடையாது. இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் ஆல்மோஸ்ட் கிடையவே கிடையாது. இந்தியாவிலேயே ஆங்கில புத்தகங்கள் விற்காத, ஆங்கில புத்தகம் விற்கிறதுக்கு ஒரு கடை கூட இல்லாத ஒரு மாநில தமிழ். என்னுடைய புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் வருது இல்லையா? பெங்களூர்ல ஒரு ஸ்ட்ரீட்ல 9 புத்தகம் கிடையாது, ஆங்கில புத்தகம் கிடையாது. தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு புத்தக கடை கூட கிடையாது. இங்கிலீஷ் புக்கு போய்ட்டு ஒரு கடை கூட கிடையாது. ஒன்னே ஒன்று இருந்ததை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க 10 வருஷம் முன்னாடி. யோசிப்பாரு, இந்தியாவில் இங்கிலீஷ் புக்கு விற்கக்கூடிய 20 நகரங்களுடைய பட்டியல் போடுறாங்க என்னுடைய பப்ளிஷர். அந்த 20 தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிட்டிங் கிடையாது. ஆனால் அதில் கேங்டாக் இருக்கு. சிக்கிமுடைய தலைநகர் கேங்டாக் ஒரு முக்கியமான செல்லிங் பாயிண்ட். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த நகரத்திலையுமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் பப்ளிகேஷனுடைய எந்த செல்லிங் அவுட்லையும் கிடையாது. இங்கே கான்டாக்டே கிடையாது. அங்கே இப்போ நாங்கள் விஷ்ணுபுரத்தில் இங்கிலீஷ் புத்தகம் வாங்கி விற்கிறோம். அவங்க தமிழ்நாட்டுக்கே நாங்கள் மட்டும்தான், எங்களுக்கு நாங்கள் மட்டும்தான் புக் வாங்குறோம். இப்போ யார் தான் புக்கு வாங்குறாங்க, யார் தான் படிக்கிறாங்க? அதனால ஆங்கிலத்துக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதுக்கு ஆள் கிடையாது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழ் புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆள் கிடையாது. ஒரு 10 பேர் கூட கிடையாது. நேஷனல் லெவலில் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷனோட அந்த குவாலிட்டியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஆள் கிடையாது. அதுக்கான தேடிட்டு இருக்கும், பணம் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கும், ஆள் கிடையாது. டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்து அவங்க உடனே தூக்கி போட்டுறாங்க. ஆனால் மலையாளத்திலேருந்து கன்னடத்துலேருந்து நல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் வந்துட்டு, பெங்காலியில் டிரான்ஸ்லேஷன் வருது, தமிழ்நாட்டு கிடையாது. இந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம சுட்டி காட்டும்போது அது அசௌகரியமாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம சொல்லிதான் தெரிந்து சொல்லிட்டே இருக்கோம். இது தவிர சரி நம்மளால் ஏதாவது முடியுமாங்கிற அளவில் நண்பர்கள், என்னுடைய நண்பர்கள், என் விஷ்ணுபுரம் நண்பர்கள் தான், அவங்களோட முயற்சியில் 2 ஒரு மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் முன்னெடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒன்று யான் அறக்கட்டளை அப்படின்னு ஒன்று வச்சு அது வழியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரீடிங், லாஜிக்கல் திங்கிங் அண்டு கிராம மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இதை வளர்க்கக்கூடிய பயிற்சிகளை ஸ்டைஃபண்ட் கொடுத்து பண்ணுறோம். ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அறக்கல்வி இயக்கணும் இன்னொன்று அதோட இணைந்து அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 2மே கொங்கு நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் பண்றோம். இது 2மே தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் பண்றாங்க. ஓரளவு கார்பரேட் ஃபண்டு வருது இருக்கு. இந்த இதுல நாங்க சிட்டிகளை கன்சிடர் பண்ணதில்லை, ஒன்லி வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ஆனா அந்த வில்லேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எடுத்து அவங்களுக்கு புத்தகம் படிக்கிறதுக்கு, லாஜிக்கல் தாட்டுக்கு, எழுதுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது ரிசல்ட்ஸ் அமேசிங்காக இருக்கு. அமேசிங்காக சாதாரண இல்லை. உதாரணமாக ஒரு ஸ்கூலில் போய் ஒரு 300 பக்கம் வார்த்தை கொண்ட ஒரு கட்டுரை கொடுத்து அதை படித்து முடிக்கக்கூடிய ஆளை தான் எடுப்பாங்க. அதை கண்டென்ட் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, படித்தாலே போதும். இப்படி தான் ஆட்களை எடுக்கணும். அப்படி ஒரு 300 பேர் எடுத்து அவங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துகிறோம். அதில் ஒரு 60-70 பேர் போயிடுவாங்க, 5 நாளுக்கு நிற்பாங்க. அதில் ஆட்கள், அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெறும் 1 ஆண்டில் 2 ஆண்டில் ஹிந்துவில் கட்டுரை எழுதுறாங்க, தமிழ் ஹிந்துவில் கட்டுரை எழுதுறாங்க, தினமணியில் கட்டுரை எழுதுறாங்க. அவங்க வில்லேஜில் தத்தெடுத்து அந்த வில்லேஜில் முழுக்க ஒரு ஹெல்த் எஜுகேஷன் சார்ந்த ஒரு ரிஃபார்ம் கொண்டு வர முடியுது. அந்த ஒரு செக்டர் ஓட்டுக்கு பணம் வேண்டாம் வாங்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வாக்கிங் பண்ணாங்க.
ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நான் வந்து நிறைய எழுதி பெருந்தலையூர்னு ஒரு வீட்டில் இருந்து ஆரம்பித்து வேதாரண்யம் வரைக்கும் நடந்துக்கிறேன். அவங்க ஒரு பெரிய டீம் இப்போ போய் அருணா ராய் பங்கராய் ராஜஸ்தானில் சந்திச்சு வந்திருக்காங்க. ஒரு சின்ன மெசேஜ் கொடுத்தா பெரிய அளவில் வர முடியும் அவங்கள. அது பாசிபிள். இது மாதிரி ஒரு 20-30 இயக்கங்கள் இருக்கும் என்றால் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் ஒரு கிரியேட்டிவான சேஞ்ச் உருவாகும்னு நினைக்கிறேன். வணக்கம் சார். உங்களோட டேரக்டாக பேசுறது இட்ஸ் ரெஃப்ரெஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு காணொலியில் சொல்கிறீங்க அந்த 6 தரிசனங்கள் ப்ரொடாமினென்ட்லி நம்மளோட இந்திய தத்துவ முறை அந்த 6 தரிசனங்கள்லாம் அடக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க. இப்போது இண்டிஜினஸ் முதல்ல சவுத் இந்தியா பேஸ் பண்ண philosophical systems, literary systems, யூனிக்னஸை கொண்டு போகணும்னு சொல்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்கள்கிட்டே அதை கேட்குறது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த 6 தரிசனங்களில் இண்டிஜினஸாக உருவாக்கக்கூடிய தத்துவார்த்த விஷயங்கள், அது சைவம் இருக்கட்டும் வேணும், இது எப்படி ரெக்கன்சைல் பண்ணுவீங்க? இல்லை நீங்கள் சொன்னது இதுவும் இன்காம்பேட்டபிளா? இது வந்து எனக்கு மாற்றுக்கிறது அது கிடையாது, உண்மையிலேயே தெரிஞ்சுக்க நான் கேட்குறேன். இந்த இண்டிஜினியஸ் தமிழோ இந்த சவுத் இந்தியா பேஸ் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி அங்கே ரெக்கன்சைல் பண்ணுவீங்க? இல்லை நான் மாறாக அந்த 6 தரிசனங்களையும் சவுத் இந்தியாலையும் லொக்கேட் பண்ண முடியுமா? இது எப்படி ரெண்டுத்தையும் ரெக்கன்சைல் பண்ணுவீங்கன்றது முதல் விஷயம் வந்து ஃபிலாசபிக்கு லேண்ட் கிடையாது. வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது ஜெர்மன் ஃபிலாசபி, அது பிரிட்டிஷ் ஃபிலாசபி, பிரெஞ்சு ஃபிலாசபி பார்க்கலாம். ஆனால் ஃபிலாசபி விஷன்ங்கிறதுக்கு லேண்ட் கிடையாது. லிட்ரேச்சருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லேண்ட் இருக்கு. லிட்ரேச்சர் ஒரு கல்ச்சரோட கனெக்ட் ஆனது. ஆனால் ஃபிலாசபிக்கு அப்படி ஒரு கனெக்ஷன் கிடையாது. ஃபிலாசபி ஒரு வகையில் ஈதரிக்கல், ஒரு வகையில் வந்து அப்ட்ராக்ட் ஆனது. அப்போது இந்தியாவில் வந்து 6 தர்சன்ஸ் 6 தரிசனங்கள் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா பெரும்பாலும் அது எங்கேயும் நமக்கு தெரியாது. நார்த் இந்தியான்னு வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டா கூட நமக்கு தெரியாத காலத்திலேயே சாங்கிய தரிசனத்துக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ரூட்ஸ் இருக்கு. இன்னும் சொல்லலாம், சாங்கிய தரிசனத்துடைய டிப்பிக்கல் வர்ஷிப் முறைகள் எல்லாம் கன்னியாகுமரியில் அதெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்குது. அப்புறம் 6 தரிசனத்துக்கு வெளியே அந்த 6 தரிசனங்களிலேயே அதை முன்னெடுத்த இயக்கங்கள் இருக்கு இல்லையா? 6 தர்சன்ஸ் பிறகு அதை டெவலப் பண்ணி எடுத்த எல்லா இயக்கமும் சவுத் இந்திய இயக்கம். சங்கரர், ராமானுஜர் 2 பேருமே தமிழர்கள். அப்புறம் மத்துவர், அப்புறம் நிம்பார்க்கர், எல்லாமே சவுத் இந்தியா. பல்லவர், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, கேரளாவுக்குள்ள தான் மொத்த தரிசனத்துடைய அடுத்த கட்டம் இல்லையா? அப்போ இதில் ரிகன்சில் பண்ணணும். இதெல்லாம் நடந்தே 1000 வருஷம் இருக்கு. அப்புறம் இந்திய பிலாசபி சிஸ்டத்திலேயே லேட்டஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய சைவ சித்தாந்தம், அது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம திருவாரூரில் உருவான ஒரு பிலாசபி. அப்புறம் அவங்கள பொறுத்த அளவில் அதுதான் லேட்டஸ்ட், அதனால தான் பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு வகையில் உண்மைதான். விசிஷ்டாத்வைதம் சைவ சித்தாந்தம் தமிழ்நாட்டில் தான் இன்றைக்கு வருவார். அப்போ இதை ஜெயமோகன் போய் ரிகான்சிலேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் பெரியவங்க ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. நான் தத்துவத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன். ராமானுஜரே ஒரு பெரிய ரிகான்சிலேஷன் எல்லாத்தையும் அனுப்பும் பண்ணி தான் அந்த சிஸ்டம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் சைவ சித்தாந்தம். அதுக்கு முன்னாடி சங்கரர் பண்ணியிருக்கேன். சங்கருடைய பேரே சித்தாந்த சர்வ சித்தாந்த சங்கிரகம் தான். எல்லா சித்தாந்தையும் ஒருங்கிணைத்தவங்க. அவரும் பழைய ஒருங்கிணைந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர், கேரளா. இப்போ இது ஏற்கனவே தென்னகத்தில் தான். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியன் பிலாசபி என்பது ஒரு 1000 ஆண்டுகளாக அது தென்னகம் சார்ந்தது. வட இந்தியா சார்ந்த பிலாசபி ஏதாவது இருக்கான்னு யோசித்து தான் பார்க்கறது. வணக்கம். சமீபத்தில் வந்து உங்களுடைய கடல் நாவல் படித்தேன். அந்த கடல் நாவல் படிக்கும்போது அதனுடைய முன்னுரையை நான் இறுதியாக தான் படித்தேன். அது படிக்கும்போது அது பெரிய ஒரு மன எழுச்சியை கொடுத்தது. அந்த நாவல் படிக்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு இசைக்குள்ள இருந்த மீந்தின ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருந்தது. அதை படித்து முடிச்சுட்டு அதனுடைய முன்னுரையை படிக்கும்போது அதில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்த நாடகத்தினுடைய வடிவம் ஒரு இசை நாடகத்தினுடைய வடிவத்தை கொண்டது. அதை படிக்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்ன அதே உணர்வும் எனக்கு இந்த நாவல் படிக்கும் வரைக்கும் இருந்தது. அப்போ இதை வச்சுட்டு யோசிக்கும் போது ஒரு கேள்வி எழுந்தது. இப்போ நீங்கள் கொற்றவை நாவல் பேச்சு ஒரு இடத்துல சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தீங்க அதை முதல் ஒரு நவீன நாடகமாக எழுதினேன், நவீன நாவலாக எழுதினேன். அது
சரியா வரல, சாப்டரை கிழிச்சு போட்டேன். ஒரு கட்டத்தில் வந்து எழுதும்போது அது காவிய வடிவத்தில் வந்து அது உங்களுக்கு நிகழ்ந்துச்சுது, எழுத ஆரம்பித்தேன். கடந்து அது சாப்டர் விரிஞ்சுதுண்டு. அப்போ புதிதாக எழுத வர்றவருக்கு இல்லை அடிப்படையிலான ஒரு கேள்வி, ஒரு கருவை நோக்கி நீங்கள் போகிறீங்களா, எந்த வடிவத்தில் அதை சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு, இல்லது நீங்கள் அந்த கரு உங்களை நோக்கி வருதா, இந்த வடிவத்தில் தான் இதை வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும்ட்டு. ஏன்னா இப்போ ஒரு இந்த கடல் நாவலை வந்து உலோகம் நாவல் போல ஒரு விறுவிறுப்பு தன்மையில, ஒரு ஆழம் போல வேறொரு வடிவத்திலையும் சொல்லியிருக்க முடியும். அப்படி இல்லாம இதை இப்படித்தான் சொல்லணும் அப்படின்ற ப்ரோசஸ் எப்படி நீங்களுது? அதுக்கு இந்த இருவர் படம் ஷூட்டிங் நடந்த போது ஒரு விஷயத்த நம்ம மணிரத்னம் சொல்வார். அதுல ஒரு ஊர்வலம் போகுது, இங்கிலாந்து சேர்ந்த ஆர்டிஸ்ட் பாருங்க, எம்ஜிஆர் வேஷம் போட்ட இவர் மோகன்லால் அதுல பாடிக்கிட்டே, பாட்டு சீன் தான், பாடிக்கிட்டே வந்து அதை ஊடுருவி அந்த பக்கம் போவார். போகும்போது ஒருத்தரை பிடிச்சி, ஒருத்தரை கழுவி, ஒருத்தரை தலையில் தொட்டு அவர் ஒரு இந்த ஹீரோயிஸா பண்ணுவார், அதுக்கு அந்த பக்கம் போவார். இதுக்கு கீழே ஒரு சில்வர் லைன் வரைந்து அது வழியா மோகன்லால் போவார். அப்படி போகணும். அதுக்கு இந்த பக்கம் கேமரா எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சரி, அவங்க போவாங்க. நீங்க அவங்களெல்லாம் சொல்லி ரிஹர்சல் பார்த்தாச்சு, 2 ரிஹர்சல் பார்த்தாச்சு. இப்போ அது வழியா மோகன்லால் அந்த பக்கம் போகணும். டேக் சொன்னோன்னா மோகன்லால் லென்ஸை பார்த்துட்டாரு எவ்வளவு அகலம் இருக்கு. கரெக்டா 2 அடி இந்த பக்கம் இவங்க எதிர்பார்க்காத இடம் வழியா நுழைஞ்சிட்டாரு. நுழைஞ்சு அவர் பிடிச்ச அவர் ரொம்ப அக்ரபட்டிக்கான ஆளு, எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்க போய் டேக் ஓகே ஆயிடுச்சு. அப்போ மோகன்லால் சொன்னாராம், ஆக்டிங்ல கடவுளுக்கும் ஒரு இடம் கொடுக்கணும், இந்த தற்செயல் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப ரைட்டிங்ல கடவுளுக்கு ஒரு இடம், அது நம்ம ரொம்ப பிளான் பண்ணணும், நம்ம பிளான் பண்ணணும். அந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த எதிரிகளை வரணும். இப்ப சர்ச்சு அப்படிங்கிறது, நான் ரொம்ப சர்ச்சில் போகக்கூடிய ஆள். நம்ம சர்ச்சில் போகும்போதே கோயர் மியூசிக் அண்ட் சிம்பனி மியூசிக்கோட கலந்து தான் அதை பார்ப்பேன். என்னால் ஒரு சர்ச்சை வெஸ்டர்ன் மியூசிக் இல்லாத இமேஜினே பண்ண முடியாது, ஒரு சிம்பனி மாதிரி இல்லாமல் இமேஜினே பண்ண முடியாது. பார்க்கும்போதே ஒரு சிம்பனி இன் தி ஸ்டோன் அப்படிதான் தோணிட்டே இருக்கு. ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேயே சர்ச்சை ஆளுன்னு கேட்டு தான் வளர்ந்துருக்கேன். அப்போது வேற வழியில் அதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த அந்த சிம்பனி இருக்கக்கூடிய ஹை கலர்ஸோட தான் அது வரும். அது ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா யதார்த்தமாக கிறிஸ்டியன் மெத்தை என்னால் எழுத முடியாது. அதே மாதிரி கண்ணகி எழுத பார்ப்போம். கண்ணகி எழுத பார்க்கும்போது கண்ணகி ரியலிஸ்டிக்கா பார்க்கவே முடியல. இன்னொன்று பாருங்க, நீங்க சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியை வந்து தழல் நிறம் கொண்டவள், சிவந்த நிறம் கொண்டவள் தான் அவர் சொல்றாரு. ஆனா கொற்றவையில் அவ எப்படி இருக்கா, கண்ணகரையில் இருக்கா, கரிய அழகியா தான் சொல்றேன். என் மனசுல அவ அப்படி இருக்காட, கருவறையில கற்பா இருக்கு. நீங்க போய் ஒரு தமிழக கோயிலுக்குள்ள போறீங்க, கற்ப கிரகத்துல ஒயிட் மார்பிள் ஒரு சாமி இருந்தா அவங்களால ஒத்துக்க முடியுமா? அது கருப்பா தானே இருக்கணும், பளபளன்னு தானே இருக்கணும். அப்ப இவளே நான் அப்படி ஆக்குறேன். இது ஏன் ஆக்குறேன்னா என்னுடைய மைண்ட்ல எப்படியோ அது இருக்காடு. அப்போ ஒரு கதை எழுதும்போது வெவ்வேறு கோணங்கள் நாம ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஏதோ ஒன்று செட் ஆகும், ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக போய் உட்காரும். தட்ஸ் தட். அப்படி உட்காராம ஒரு 15 தீம் நான் வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு ஒரு 20 ஆண்டுகளா வச்சிருக்க தீம் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், நான் எழுதியிருக்கேன். நான் முதல்ல திட்டம் போட்டு எழுத நாவல் என்ன தெரியுமா, காவியம்னு ஒரு நாவல், குணாக்கியரோட கதை. அதை எப்போ எழுதுறேன்னா இப்பதான் எழுதியிருக்கேன், இன்னும் புக்கா வரல. இது வரைக்கும் அது செட் ஆகவே இல்லை. ஏன் செட் ஆகலை, எப்படி செட் ஆகல தெரியாது. ஒரு 10 ஆண்டுகளா ஒரு தீம் இருக்கு. அதாவது ஒரு அனானிமஸான தெய்வம், யாருன்னு தெரியாத ஒரு தெய்வம் வந்து ஒரு தன்னை வந்துருக்கு. அந்த தெய்வத்துக்கு சாந்தி அளிக்கணும். அந்த தெய்வத்துக்கு சாந்தி அளிக்கிறேன்னா அது பஞ்ச காலத்துல இந்தியா விட்டு போனவர்கள், ஃபிஜிடிவ்ல இருந்து கரிகந்தி வரைக்கும் போன அத்தனை பேருடைய தெய்வம். இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் கனெக்ட் பண்ணி இந்த தெய்வத்தை சாந்தி அளிக்கிறேன். இது ஒரு தீம் இருக்கு. ஒரு 5000 பக்கத்தை எழுத வேண்டிய நாவல், தமிழகத்துடைய மொத்த புலம்பெயர்வையே அதை எழுதணும். எழுதாம கூட போகலாம், எழுத வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு இப்போ தோணுது, நான் எழுத போறது இல்லைன்னா தோணுது. பட் இந்த தீம் இருக்கு, எவ்வளவு வருஷம், 20 வருஷமா இருக்கு. சாந்தி அடையாத ஒரு தெய்வம் தமிழ் பண்பாட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா இவ்வளவு பேர் உலகம் முழுக்க போய் எங்கெங்கோ செத்து போயிட்டாங்க. அப்போ நம்ம கடன் தீராத ஒன்று இருக்கு. நம்ம மூதாதையர் ஒருத்தம் செத்து போயிட்டாங்கன்னா நம்ம கர்மங்கள் பண்ணணும் இல்லையா, தொலைஞ்சு போயிட்டா கூட அதை பண்ணணும். இப்போ தொலைஞ்சு போன ஒரு தலைமுறையே தமிழர்களுக்கு இருக்கு, அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய கடன் பாக்கி இருக்குன்னு தோணுது. இதுக்கு எந்த நாவல் வடிவம்?
இதெல்லாம் ரியலிஸ்டிக்காக எழுதுவேன்னா எதுவுமே தெரியாது. இதை யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எழுதி பார்ப்பேன், 5 சாப்டர் எழுதி பார்ப்பேன், 10 சாப்டர் எழுதி பார்ப்பேன், தூர போட்டுருவேன், டெலிட் பண்ணால பேப்பரை வச்சிருக்கேன் நிறைய சாப்டர். அப்படி நிறைய நாவல், 5 நாவலுக்கு மேலே மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, 90% முடிஞ்ச நாவல் கூட கையில் இருக்கு. இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கோம். முதல்ல சொன்ன இங்கிலீஷ் சொன்னதை திருப்பி சொல்லணும் நண்பர்களுக்கு. அதாவது நாங்கள் வந்து இந்திய இலக்கியத்தை வெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டிருக்கோம். நம்முடைய தமிழ்ல இருந்து இதுவரைக்கும் நம்முடைய லிட்ரேச்சர்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்தெட்டிக்கல் லிட்ரேச்சர்னு ஒன்று வெஸ்ட்டுக்கு வரவே இல்லை. நம்முடைய பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் எழுதக்கூடிய ஒரு ரைட்டிங்கை அவங்க பேட்ரனைஸ் பண்ண, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது புரியுது. வெஸ்டர்னுக்கு எது புரியுமோ, எது அப்பீல் ஆகுமோ அதை மட்டும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொண்டு வர்றதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுமாரி மோஸ்ட்லி அது பொலிட்டிக்கல், மோஸ்ட்லி அது ஒரு வகையாக நியூஸில் வரக்கூடிய விஷயத்தை பற்றினா நான் நியூஸில் வரக்கூடிய விஷயம் இந்த ரியல் லிட்ரேச்சர் ஒன்று இருக்குது, அதை கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு முயற்சியில் நாங்கள் ஈடுபட்டுருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னுடைய ஒரு நாவல் டிரான்ஸ்லேட் ஆகி இங்கிலீஷுக்கு வருது 2022. என்னுடைய 60 வயதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. இது வரைக்கும் நான் ஏன் நேச்சுரலாக யாரும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலை. தமிழில் யாரோ புக்கெல்லாம் இங்கிலீஷுக்கு போகுது, ஏன்னா அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவோட தான் அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். பியூர் லிட்ரேச்சரை யாருமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ஆள் கிடையாது. அப்போது என்னுடைய ஒர்க்கு டிரான்ஸ்லேட் ஆகி வரும்போது அமேசிங்கான ஒரு விஷயம் இருந்தது. ஏன்கிட்ட கேட்குறாங்க, ஸோ தெர் இஸ் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் இன் தமிழ் அப்படின்னு ஜெய்ப்பூரில் என் ஆடியன்ஸில் ஒருத்தர் கேட்குறாங்க, யூ ஆர் சர்ப்ரைஸ் டு நோ தட் மாடர்ன் லிட்ரேச்சர் இஸ் தேர் இன் தமிழ். அப்போ எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம், நாம இதை முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் ஒரே வருஷத்தில் 2002 முதல் புத்தகம் வருது, ஞாபகம் 2022 24க்குள்ள இந்தியாவோட எல்லா லாங்குவேஜில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான எல்லா ரைட்டரோட என்னை கான்டாக்ட் வருது, ரீடர்ஸோட கான்டாக்ட் வருது, என்னோட புக் உடனே டிரான்ஸ்லேட். அப்போ எல்லாருமே நல்ல ஒரு லிட்ரேச்சர் ஒர்க்கு ரெடியாக தான் இருக்கிறாங்க. அப்போ கடந்த 50 ஆண்டுகள் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். இப்போ வசுதேந்திரா எனக்கு தெரியும், என்னோட புக் அவர் தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறார். அவருக்கு என்ன எப்படி தெரியும்னா, ஒரு ஒர்க்கு படிச்சோம்னு நான் யாருன்னு அவருக்கு தெரியுது. அதுதான் முக்கியமானது. இப்போ நான் வந்து இந்த ஜனவரியில் விஜய் டெண்டுல்கர் உரை ஆற்றப்படுறேன். அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், வந்து விஜய் டெண்டுல்கர் மெமோரியல் ஸ்பீச் நான் ஆடுறேன், ஏன் கேட்குறீங்க? இல்லை, உங்கள்கிட்ட 2 கதை படித்தேன், யூ ஆர் தி பர்சன் ஹூ பிலாங்ஸ் டு தட் கேட்டகரி. ஒருத்தர் வந்து ஒரு மராட்டி ரைட்டருடைய சாயல் சொல்கிறார் இல்லையா, இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஸோ நம்ம அப்போ என்ன, எனக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்குது இந்தியா அளவில், தென் இப்போ அமெரிக்கா அளவில் ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும் போது தமிழ் லிட்ரேச்சர் அது வழியாக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் தமிழ் லிட்ரேச்சர் கொண்டு போகணும். அதுக்கு தான் அமெரிக்காவில் ஒரு மாநாடு ஏப்ரல் 2, 3 2 தேதிகள் நடத்துகிறோம். அதில் தமிழ்லேருந்து ஒரு 20 எழுத்தாளர்களை கூப்பிட்டு போகிறோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரிட்டிக்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய யங் ரைட்டர்ஸை கூப்பிட்டு, அங்கே உள்ள யங்கர் ஜெனரேஷன் தமிழ் லீடர்ஸ் அவங்களே கூட்டம் நடத்துகிறோம். அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு இங்கே நடத்த விரும்புகிறோம். அப்போது இங்கே நடத்தும் போது தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா எல்லாம் சேர்த்து எல்லா ரைட்டர்ஸுக்கான நடத்தலாமா அங்கே என்ன அதான் இப்போ சொன்னேன். இதை ஒட்டி நாங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சோம், திரு பப்ளிகேஷன்ஸ்னு பேர். லண்டன்லேருந்து அந்த புத்தகங்கள் வரும். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, மலையாளத்திலிருந்து புத்தகங்களை இங்கே கொண்டு வரதான் எங்களுடைய நோக்கம். டிரான்ஸ்லேஷன்ஸில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போகக்கூடிய நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமான டிரான்ஸ்லேஷன், அகடமிக் டிரான்ஸ்லேஷன், அதுக்கு யாருமே படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ண பிறகு ஒரு வெஸ்டர்ன் எடிட்டரை வச்சு எடிட் பண்ணி அதை வெளியிடுறதா எங்களுடைய வழியாக இருக்குது. ஒரு வெஸ்டர்ன் எடிட்டர் அதை படிக்கணும், படித்து இங்கே உள்ள ரீடர் படிக்கிற மாதிரி அதை மாற்றி இங்கே கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். பிரதீபா தான் என்னுடைய உங்களோட பொறுப்பு, அவங்க அதை சொல்லுவாங்க. Hello everyone, I'm Pradeepa. I am so grateful to be the part of Thiru Publication. So Thiru Publication is a UK-based publishing house committed to carrying the culture, soul of South India to the Western countries. We publish literature
that whole tradition, belief systems, social realities, emotional worlds, and deep-rooted value that have shaped generations. Our purpose is not only to share these translations, stories with global readers, but to preserve them for next generation so they may understand their roots, their history, and the cultural foundation they come from. In a world where identities slowly shift across borders, language, and time, literature becomes one of the strongest ways to connect to the origin. Through our books, we keep cultural memory alive, the way people think, feel, question, struggle, love, and endure within the framework of South Indian society. These books are not softened for comfort or shaped to fit trends. They present with honesty, dignity, and respect for their culture. Thiru publication exists to ensure South Indian narratives are not reduced to nostalgia or stereotypes or surface level representation, but recognized as living, evolving expressions for people and real experience. For global readers, our books offer depth and understanding. For the next generation, we offer connection, the way the heritage reflected with clarity, pride, and meaning. Our purpose is simple and lasting: to preserve culture through literature, to carry it forward with dignity, and ensure the stories rooted in South India continue to live, travel, and belong across time and generation. And lastly, I want to thank Ananya and Aditya. They are the true example of Thiru's motive. And thank you, Jay sir. Thank you, everyone. இங்கே ஒரு நண்பர் வந்து பெரிய கனவு பற்றி கேட்டீங்க, பெருஞ்செயல் அப்படி கேட்டீங்க. பெருஞ்செயல் என்பது ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு பெரிய கனவை உருவாக்கிக்கிறார். அது கூட உருவாக்கும் போது நான்சென்ஸாக கூட தோணும், ஆனால் அதை நோக்கி போயிட்டே இருக்கிறது. இப்போ இதுவரைக்கும் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சரோ சவுத் இந்தியன் லிட்ரேச்சரோ போதுமான அளவுக்கு வெஸ்ட்டுக்கு முன்வைக்கப்படலை. வெஸ்ட்டில் வந்தால் தான் ஈஸ்ட்டுக்கும் போக முடியும். அதுதான் அதனுடைய வழி. அமெரிக்காவில் சக்ஸஸ் ஆகாத ஒரு விஷயம் ஜப்பானுக்கு போகவே போகும். ஆகவே குளோபலாக நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு யூனிஃபைடு அட்டம்ப்டாக தான் இதை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுடைய ஒர்க்ஸ் வந்து வெவ்வேறு ஃபீல்டில் தொடர்ந்து நடந்திருக்கு. எஜுகேஷன், அப்புறம் இந்த முழுமை அறிவு, அப்புறம் விஷ்ணுதரன் அவார்டு, அதில் இருக்கிற பெரிய அட்டம்ப்ட் இருக்கிறது இதுதான். இப்போ அமெரிக்காவில் நடக்க போகிறோம். இங்கிருந்து அமெரிக்கா வந்து அதில் கலந்து கொள்ள விரும்பக்கூடிய அத்தனை பேருமே அவங்கள வரணும்னு இங்கே மறுபடியும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அங்கே அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளலாம். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இங்கே நடக்கும்போது இங்கே எல்லாரும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி.